बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल ते लगभग अपने हक्कां दी मंगण लई लगभग पिछले 2 महीने तो संघर्ष कर रहे मेरे किरती किसान और मुलाजम भैनों ते भराओ, तुहानू पता ही है कि ये जिहड़ी सरकार आ ये बिल्कुल जुमलिया दी सरकार आ कि इस सरकार नूं लगभग इस सत्ता ते बैठिया नूं 6 साल तो वध समा हो चलिया कि इस सरकार ने सिर्फ साडे पल्ले की पाया की आ कि झूठ तो इलावा कुछ नहीं बोलिया। इस सरकार ने सत्ता ते बहिंदिया सारी लोकां नूं कहा सी कि मैं अच्छे दिन लैके आवांगा। असीं इस बेईमान सरकार नूं पुछना चाहुंदे आ भी सरकारे जेड़े तू लोकां नाल वादे कीते सीगे भी अच्छे दिन लिआउंदे ਉਹ दस कित्थे अच्छे दिन आए आ। हाँ अच्छे दिन आए जरूर आ पर किन्ना दे आए आ, वो कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ अच्छे दिन आए आ, क्योंकि किरती लोगों के किसान लोगों के मजदूरों के अच्छे दिन नहीं आए। ये सरकार ने वादा किया सीगा भी असी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। असी इन्हां पुछना चाहते हैं भी अज साडी नौजवानी जिहड़ी आ अज साडे बेरोजगार जिहड़े बच्चे आ वो सड़कों से डिग्रियां लैके तुरे फिरे आ पर तुहाडा रोजगार तुहाडा वादा किया कित्थे गया वा। इस तो इलावा इस सरकार ने कोविड-19 जिहड़ी महामारी चल रही आ उन्होंने एज हथियार वजों वरत के ते एक किसान ने पैरों पैरी जिहड़े आ इस सरकार ने काले कानून जिहड़े लागू किए आ। इस सरकार ने जिहड़ा आ बिल लिया के खेती नाल संबंधित है खेती का उजाड़ा करने वाले बिल लिआंदे आ असीं इहनूं मुੱਢੋਂ नकारदे आ ते इस सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ इस मंच तो भी जे तुसीं ये बिल वापस ना ले तो यह संघर्ष जिहड़ा होर वाधा होएगा, ठट्ठा थर्च वाले संघर्ष नूं होर तिखा करेंगे। असीं ये भी गल इस मंच तो कहना चाहुंदे आ कि मत सोच इत्थे सिर्फ सरकारें इत्थे सिर्फ ए टीम आई आ, बी टीम जिहड़ी अजे पंजाब च तैयारी कर रही आ, मुलाजम जिहड़े तैयारी कर रहे ने। मैं बहुता समा ना लैंदा आ, ये सरकार बेईमानां दी सरकार आ। इस सरकार नूं असीं इह कहना चाहुंदे आ भी ये जे तुसीं बिल वापस नहीं लैंदे तो इसका वड्डा तिखा कोल ही करके तो होर तुहाडे नक च दम कर देंगे। सो इन्ना ही कहंदा होया केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, लड़दे लोग जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद। धन्नवाद साथियों, जित लड़दे लोगों की। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा पंजाब सवाल टीचर सर्विस फैडरेशन विज्ञानक के प्रधान सोम सिंह जी रणधीर सिंह जी घुम्मन डायरैक्टर मिल्कफैड गुरदासपुर। ये जिन्ना बुलारियां दे मैं ना बोलदा मेहरबानी करके वो स्टेज के लागे आ जाया करन क्योंकि समा जिहड़ा है वो वेस्ट ना होवे। जदों दा भी असीं इत्थे मोर्चा लाया साडे इस इलाके आले दुआले दे लोकां ने साडा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे आ तो सानू भी उन्होंने इज्तमान का ख्याल रखना चाहिए। मैं एक बेनती तुहानूं कर लगा भी आ सामने ए मकान के उपर काफ़ी दिनों तो उन्होंने जगह दी सी, लोग उत्थे बैठ के तो ये प्रोग्राम देखते सी पर उन्होंने उन्होंने काफ़ी नुकसान किया, जनरेटर वगैरह खराब किया। तो हुण मेहरबानी करके उत्थे ना जाण। इहो जी शिकायत जिहड़ी आ अगे तो नहीं होनी चाहिए। जे सानू कोई अपने ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ां वरतन नहीं दिंदा तो सानू उन्हां दा सत्कार करना चाहिए, साਂਭ संभाल रखनी चाहिए आ जे तां कि ये साडा सहयोग जिहड़ा वध सके, मोर्चे नूं असीं सफल कर सकीए। हाँ जी, रणधीर सिंह जी घुम्मन, गुरप्रीत सिंह जी शीना ब्लाक प्रधान आड़ती यूनियन बटाला। इन्हां तो बाद सरबजीत सिंह जी घुमान सिख चिंतक। इन्हों तो बाद अमन शर्मा जी सूबा मीत प्रधान लैक्चरर यूनियन पंजाब तो जरनैल सिंह पटवारी यूनियन पंजाब ये तैयार रहन। सारे जथेबंदियां दे जिहड़े वीर आए आ झंडे लैके आए अपने जिहड़े पंडाल दे बैठ जाते वो झंडा अपना थले नीवा कर लिया कर ताकि पिछले जिहड़े दर्शक आ वो भी स्टेज नूं जिहड़े आ उहदे नाल उहनां दा राबता कायम हो सके। मेहरबानी करके अपने झंडे जिहड़े आ थले कर लो, पंडाल वाले झंडे थले कर लो। आओ जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰਿਓਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰੁੜਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਹਾਤੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ, ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 30-35 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪੜਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਈ, ਆਓ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ
ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬੈਠਿਆ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਫਸ ਗਿਆ ਕਸੂਤਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਦਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਬੈਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿੱਤ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗੱਲ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਈ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਧਾਂ ਸੂਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਨੇ ਇਹ ਹਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਨ 1809 ਅੱਜ 211 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੇਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਂਡਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੰਸਣੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 50% ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਥੀਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਜਾਲੋ ਜਲਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 200-300 ਗੁਣਾ ਜਨਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਯਾਰ ਨੇ, ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਤੜੀ ਪਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦਿਵਾਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਬਰਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਬਰਬਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਹੜਾ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਤੂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਟ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਆਓ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹੇਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਤੱਪੜ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਊਗਾ। 8-10 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆ, ਦਫਾ 370 ਆ, ਜਾਂ GST ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ कि कहते सरदार जी ये सरकार कहती है कि ये तो जो बड़े किसान हैं पंजाब के और हिंदुस्तान के, ये उनका संघर्ष है। मैं उन्होंने बोलिया कि पंजाब दे विच तां जिहड़े बड़े किसान है 2% ने, 2% नाल तां इत्थे पता नहीं लगना भी बंदे आए कि नहीं आए। ये 98% जिहड़े छोटे काश्तकार हैं मेरे वर्गे, 2 किले वाले, किले वाले, 5 किले वाले, 7 किले वाले, 10 किले वाले, वो किसान ने भुलेखे च रहे सरकार कि बड़े किसानों की एजीटेशन है, ये छोटे तो सीमांत किसानों की एजीटेशन है। दूसरी मैं बेनती करूँगा कि मेरा जिहड़ा पिंड है राजपुर की जड़ दे विच है, कई किसान भरावां नूं अज भी भुलेखा होएगा कि जिहड़ा अडानी अमानी है ये शायद नहीं है, परंतु मैं तुहानूं क्लीयर दस दिना कि साडी 1100 एकड़ जमीन 7 तरीक नूं पिछले महीने 11वें महीने की 1100 किला जमीन ऐ जदों आपां राजपुरे तो फतेहगढ़ साहब नूं जाने आ, खब्बे लैफ्ट हैंड ते साडा जिहड़ा पिंड है 5 पिंडां दी जमीन इहने खोई है। ये तुहानूं मैं प्रत्यक्ष सबूत आ, तुसीं सारे लंघना जिद्दन मोर्चा जित के जाना ये पता कर सकते हो। पर असीं हाई कोर्ट केस पाया और मैं इत्थे स्टेज ते तां ही पूर्ण तौर पर ऐलान करदा कि थोड़ी सानूं लोड़ पैनी है भरावो, ये आपां ने अडानी नूं वो 1100 किले विच भी बण नहीं देना, तुसीं साडी मदद करनी है। मैनूं इशारा हो गया, मैं एक छोटी जी बेनती होर करांगा कि जिहड़ी ये सेंटर की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, ये कहना स्वच्छ भारत है, इन्हों पता नहीं कि लखां की गिनती में किसान हिंदुस्तान के आए हुए हैं कि उन्होंने कोई इत्थे सफाई के संबंध ये जिन्नी सफाई आप कर रहे हैं अपने खुद नौजवान कर रहे हैं कि इनका फर्ज नहीं बनता कि इत्थे कोई बीमारी ना पैदा हो जाए, गंद ना पैदा हो, ਉਹਦੇ वास्ते मशीनां लाउण और जिहड़ा पूरा प्रबंध करन सफाई का, लेकिन इहदी 1% भी कोई कारगुजारी नहीं हैगी। इस करके जिहड़ा मोदी है ये सारे झूठे ने। ये जिहड़े कहने भी किसानां दा जिहड़ा मुद्दा है ये असीं किसानां दे भले वास्ते मिल जांदा है, ये सरेआम झूठ है। जिवें होर इहने काम झूठे करे ने उतने करे हैं। सो लास्ट मेरी बेनती है कि भरावो सफाई की अपनी जिम्मेवारी है। कदे भी खाना खाने चाह पीने ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 3 ਮਿੰਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੋਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਢੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਗੰਢੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ, ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਰੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ, ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਿਓ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲੀ, ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਚੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨੱਥ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। जुझारू किसान मजदूर भैनों वीरो किसानों नौजवानों, टाइम बड़ा थोड़ा जिहा इतिहास की गल करन लगा। तुसी सारिਆਂ ने मेरा साथ देना, नाल गाउणा। कामरेड गदर होया एक आंध्रा प्रदेश का किसान, लोगों का जुझारू आगू, वो कहता जिहड़ा अन्न पैदा कर सकता, रोटी पैदा कर सकता, उहदे तो वड्डा कोई कलाकार नहीं। ते जिहड़ा बंदा भुखा है उहनूं कहिए गीत सुणावां ते उहने कहना भरावा पहला रोटी लिया। ते मोदिया तेरा भाषण किसी नहीं सुनना, किसान ने ये तेनों पाउणगे राहे। लो गीत पेश करन लगे, तुसीं सारिਆਂ ने मेरा साथ देना। हो गल सुन दिल्ली दी ए सरकारे, तेरे साडे वैर करारे। गल सुन दिल्ली दी ए सरकारे, तेरे साडे वैर करारे। जुगों लम्मे पहाड़ों पारे, जुगों लम्मे पहाड़ों पारे, हरदम घिरदे रहने नी सी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ लाल किले नाल मुड़ मुड़ खैणे नी। ओ दिल्लीए सी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ लाल किले नाल मुड़ मुड़ खैणे नी। हो साडा तेग बहादुर सूरा, हो साडा तेग बहादुर सूरा, कहनी ते करनी दा पूरा। साडा तेग बहादुर सूरा, कहनी ते करनी दा पूरा। कट्टण लई गुलामी जूड़ा, कट्टण लई गुलामी जूड़ा। दिल्ली सीस कटाया नी हिक तरी ते आण शहीदी बूटा लाया नी। ओ दिल्लीए हिक तरी ते आण शहीदी बूटा लाया नी। हो गोबिंद सिंह जी रण विच गड़के, ओए गड़के, ओए गड़के, ओए गड़के। हो गोबिंद सिंह जी रण विच गड़के, मजलूमां नूं कट्ठे करके। गोबिंद सिंह जी रण विच गड़के, मजलूमां नूं कट्ठे करके। आए सीस तली ते थरके, आए सीस तली ते थरके। मुक्ति काज रचाया नी कच्ची गड़ी सी लाल किले नूं कांबा लाया नी। ओ दिल्लीए कच्ची गड़ी सी लाल किले नूं कांबा लाया नी। ते किसानी दा पहला जरनैल हो साडा सिंह बहादुर बंदा, ओ साडा सिंह बहादुर बंदा। सुट्टी माला फड़िया खंडा, साडा सिंह बहादुर बंदा। सुट्टी माला फड़िया खंडा, चुकिया लोक युद्ध दा झंडा, चुकिया लोक युद्ध दा झंडा। इट नाल इट खड़काई सी उस समय तेरी वे किस तरह शामत आई सी। नी दिल्लीए उस समय भी तेरी ऐदां ही शामत आई सी। सत श्री अकाल। हो माई भागो जियां मुटियारा, हो माई भागो जियां मुटियारा। बनिया तिखियां तेज कटारा, माई भागो जियां मुटियारा। बन के तिखियां तेज कटारा। तुरियां पड़ चंडी दियां वारा, तुरियां पड़ चंडी दियां वारा। ओ जुल्मा संग पिड़ियां सी तक हौसले राज भवन दियां कंधा तिड़ियां सी। ओ दिल्लीए तक हौसले राज भवन दियां कंधा तिड़ियां सी।
ਹੋ ਉੱਠੇ ਊਦਮ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ ਗਦਰੇ ਬੱਬਰੇ ਕਾਲੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉੱਠੇ ਊਦਮ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ ਬੱਬਰੇ ਕਾਲੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗੇ ਵੱਡਿਆ ਲੋਟੂ ਠਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੇਗੀ ਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਦੱਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਭੁੱਲ ਜੇਗਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇਗਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰੋਗੇ ਚੇਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਚੇਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਰੇ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਕੋ ਨਾ ਰੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ कारपोरेट दी दलालगिरी बंद करो किसान मजदूर मुलाजम विद्यार्थी दुकानदार एकता जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਉਹ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਕਰ ਲਿਖੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕਦੀ ਕਰਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਦੀ ਸਾਹਬਾਦ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਦੀ ਟਿਕਰੀ ਵੱਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਲਾਈਨ ਆ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਤਕੋਹਾ ਮੋੜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੰਮੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ
ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜੋ ਖੜੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਆੜਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ, ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟਣਾ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੀਬੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, 20-25 ਕਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਝੰਜੂੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਨਾ,